பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசும் மதமும். ஹிந்து மதமும் மதமாற்றமும். முதல் மாற்றத்தை சரி செய்யும் மறுமாற்றம். பிறரை தம்மதத்திற்கு மாற்றும் கொள்கையை அடியோடு கை கொள்ளாத ஒரே பெருமதமான ஹிந்து மதத்திற்கு இவ்வாறு அதன் கொள்கைகளில் சுய விருப்பம் ஏற்பட்டதன் மீதேதான் பிற நாட்டு நல்லறிஞர் அனுபவிகள் ஆகியோர் ஈர்க்கப்பெற்று அதனை தழுவியிருக்கின்றனர் என்பது கவனத்திற்குரியது. ஹிந்து மத தலைவர்களும் பழங்காலங்களில் பௌத்த சமண மதத்தினரை ஹிந்து மதத்திற்கு மாற்றியுள்ளனரே என எதிர்கேள்வி விடுக்கலாம். இதற்கு நமது விடை, அதற்கு முற்காலங்களில் இந்துக்களாகவே இருந்து அப்புறச்சமயங்களின் பிரச்சாரத்தால் அச்சமயங்களுக்கு மாறியோரைத்தான் அத்தலைவர்கள் மீண்டும் தாய்ச்சமயத்திற்கு மாற்றினார் என்பதேயாம். பிற்காலங்களிலோ இந்து மத தலைவர்கள் அவ்விரு புறமதங்களில் தலைமுறைகளாக இருந்து வந்த ஆதி இந்துக்களை மீண்டும் தாய்ச்சமயம் மாற்றுவதில் ஈடுபடவில்லை. இந்துக்களில் புதிய தலைமுறையினர் அம்மதங்களுக்கு இழுக்கப்படுவதை மட்டுமே தடுக்க முயற்சி செய்யலானார்கள். கவனத்திற்குரிய ஒன்றுண்டு. யாதெனில் இந்நாட்டிலேயே தோன்றிய பௌத்த சமண சமயங்களுக்கு வேறாக பிற நாட்டு சமயத்தினருக்கும் கிறிஸ்து சமயம் தோன்றியதற்கு முன்பிருந்தே அலெக்சாண்டர் காலத்திலிருந்து நம் நாட்டுடன் தொடர்பு உண்டாகி அவர்கள் அரசியல் ரீதியிலும் வாணிப ரீதியிலும் இங்கு குடியேறினரிடனும் அவர்களை இந்து சமயத்திற்கு மாற்ற இந்துக்கள் எண்ணியது கூட இல்லை. பின்னாளில் முசல்மான்களும் கிறிஸ்துவர்களும் இங்கு பெருமளவில் பிரவேசித்து அதோடு நில்லாது இந்துக்களை வலிவுடனேயே மதமாற்றம் செய்த போதும் கூட பிறப்பாலேயே அப்பிரமதத்தாராக இருந்தோரை இந்துக்களாக மாற்ற இந்துக்கள் எண்ணவில்லை. அதனினும் குறிப்பிடத்தக்கதாக அப்பிரமதங்களை ஏற்கனவே தழுவிவிட்ட இந்துக்களை கூட மீண்டும் தாய்மதம் மாற்றாமல் புதிதாக மேன்மேலும் இந்துக்கள் அம்மதங்களுக்கு இழுக்கப்படுவதை தடுப்பதற்காக மட்டுமே எதிர்பிரச்சாரம் செய்தனர். கருத்தில் கொள்ளத்தக்க மற்றொரு அம்சம் உண்டு. யாதெனில் பொதுவாக இந்து சமய மன்னர்கள் யாவரும் அந்த எல்லா புறச்சமைகளும் அவரவரது ஆலயங்களை இங்கு எழுப்பிக் கொள்ள தாராளமாக அனுமதித்தனர். அவர்களில் பலர் சமய சமரசத்தில் மேலும் ஒருபடி சென்று அப்புறச்சமய ஆலயங்களுக்கு மானியம் முதலியன அளித்தனர். இன்னும் சில மன்னர்களோ தாங்களே புறச்சமயங்களுக்காக ஆலயங்கள் எழுப்பி தந்தும் இருக்கின்றனர். மொத்தத்தில் இந்துக்கள் தாமாக அஃபென்சிவில் எதிர்த்து சென்று தமது சமயத்திற்கு ஆள் சேர்த்ததே கிடையாது. மேன்மேலும் தம் மதத்தினரின் சங்கியை சிதைவுறாமல் தடுக்கும் தற்காப்பே டிஃபென்சிவே அவர்கள் செய்தது. இந்து சமூகத்தினர் பழங்காலங்களில் பெருமளவில் செய்ததும் தற்காலத்தில் சிறிய அளவில் செய்ய ஆரம்பித்திருப்பதும் என்னவெனில், அம்மதத்திற்கு முன்னர் ஏற்பட்டிருந்த எதிர்ப்பை எதிர்த்து செய்யும் புனர்மத மாற்றம், ரீகன்வர்ஷன் தானே என்று பிற மதத்தினராகவே இருப்போரை எதிர்த்து தம் மதத்திற்கு மாற்றம் கன்வர்ஷன் செய்வதல்ல. இந்த அம்சத்தில் பழங்காலத்தில் செய்ததற்கும்
இன்று செய்ய ஆரம்பித்திருப்பதற்கும் மாறுபாடு ஒன்று உண்டு. அன்று பாரதத்திலேயே தோன்றிய பிற சமயங்களுக்கு, பௌத்த சமண மதங்களுக்கு மாற்றப்பட்டோரை மீண்டும் இந்து சமயத்திற்கு மாற்றினர். இன்று வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பிற சமயங்களுக்கு அண்மை காலத்தில் மாற்றப்பட்டோரை இந்து சமயத்திற்கு மாற்ற முயலப்படுகிறது. இம்மாறுபாட்டுக்கு காரணம், இங்கேயே தோன்றிய பரசமயங்களில் சரித்திரத்தின் போக்கில் இந்நாட்டில் பௌத்தம் எடுபட்டே விட்டதெனும் அளவுக்கு சுருங்கிவிட்டது. டாக்டர் அம்பேத்கர் போன்றோர் பௌத்தத்திற்கு ஹரிஜனங்களை மாற்றத் தொடங்கியதற்கு முன்பு கூறியது, சமணமோ இந்து மத அம்சங்களில் பலவற்றை தண்ணீர் கொண்டு அதன் சகோதர மதம் போலாகிவிட்டது. மேலும் அவ்விரு மதத்தினர் இப்போது நமது நாட்டில் மதமாற்றத்தில் ஈடுபடவும் இல்லை. மறுபுறத்தில் வெளிநாட்டு சமயங்களை சார்ந்தோரின் மதமாற்ற நடவடிக்கைகளோ இன்னும் தீவிரம் குன்றாமலே நடைபெறுகின்றன. மீண்டும் கவனத்திற்குரிய விஷயம், இத்தகைய நிலவரத்திலும் கூட இந்துக்கள் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் முசல்மான்களாகவும் கிறிஸ்துவர்களாகவும் இந்நாட்டிற்கு வந்தோரின் வம்சத்தினரை இந்துக்களாக மாற்றுவதல்ல. இந்துக்களிலேயே சில தலைமுறைகளுக்கு முன் அப்புறமதங்களுக்கு மாறியோரின் வழிவந்தோரை கூட மீண்டும் இந்துக்களாக்குவதற்கும் அல்ல. அண்மை காலத்தில் அவற்றுக்கு மாற்றப்பட்டோரை மீண்டும் தாய்மதத்திற்கு மாற்றுவதற்கே முயலப்படுகிறது. மத தொடர்பில்லாத உபாயங்கள், கடும் தண்டனை விதித்தல் வேண்டும். இதுவரை மத சுதந்திரம் பற்றி கூறியதெல்லாம் மத விஷயமாகவே பிரச்சாரம் செய்வது குறித்துத்தான். ஆனால் சரித்திரம் நிகழ்கால நடைமுறையில் காட்டியிருப்பதிலிருந்தோ தவறான நோக்கம் கொண்ட மத பிரச்சாரம் என்பதை விடவும் மிகவும் தவறாக மத தொடர்பே இல்லாத உபாயங்களாலேயே அதிக அளவில் என்றும் கூறலாம் மதமாற்றம் செய்வதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. எந்த சமுதாயத்திலும் அறிஞர்களாகவும் அனுபவிகளாகவும் ஆய்ந்தோய்ந்து பார்க்க அறியாதவர்களாக உள்ளோரே மிக பெரும்பாலாராயிருப்பதற்கு ஏற்பவே இந்து சமுதாயத்திலும் உள்ள அப்படிப்பட்ட பாமர மக்கள் இம்முறைகளால் தான் கூட்டம் கூட்டமாக மதமாற்றம் கண்டுள்ளனர். இந்த உபாயங்கள் இரண்டு வகையானவை. இரண்டும் மத அம்சங்களை விளக்கி அவற்றால் பிரமதத்தினருக்கு அதில் சுயமான பற்றுதல் ஏற்படுத்தாதவையே. ஒன்று பலவந்தம், மிரட்டி உருட்டி கட்டாய கெடுபிடியால் மதமாற்றம் செய்வது. ஒரு மதஸ்தரின் ஆட்சி ஏற்படுகையில் பிற மதஸ்தருக்கு வரி விதிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளும் இப்பலவந்தத்தைச் சேர்ந்தனவே. இரண்டாவது வசிய உபாயம், கல்வி அளிப்பது, நோய்பிணி தீர்ப்பது, ஏனைய சமூக நலன்களை செய்வது ஆகியவற்றை மதஸ்தாபனங்களின் மூலம் செய்து உதவி பெறுவோருக்கு உதவி செய்வோரிடம் ஒரு கடப்பாடு உண்டாக்கி அதை நேர்முகமாகவோ சாதுரியமாகவோ எடுத்து காட்டி மதமாற்றம் செய்வது. இவை யாவற்றினும் கேவலம் லஞ்சமாக பொருள் கொடுத்தே ஒரு மதத்தரை வேறு மதத்துக்கு மாற்றுவது. பலவந்தம், வசியம் ஆகிய இவ்விரண்டுமே பொய்ப்பிரச்சாரத்தை விடவும் தவறான வஞ்சகச் செயற்பாடாக இருப்பதால் சட்டபூர்வமாக பெருங்குற்றமாக்கப்பட்டு அவற்றுக்கு கடும் தண்டனை விதிக்க வேண்டும். இவ்விஷயம் குறித்து ஸ்ரீசரணர் வேறொரு சமயத்தில் பின்வருமாறு கூறினார். பள்ளிக்கூடம், ஆஸ்பத்திரி, அநாதாசிரமம் முதலான சேவா ஸ்தாபனங்கள் என்று வைத்து அதுகளின் வழியாக தங்கள் மதத்துக்கு நம்முடைய மதஸ்தரை மற்றவர்கள் நைசாக மாற்றுகிறார்கள் என்று ஆட்சேபித்தால் இதை சமாளிக்க இந்துக்களான நாமும் ஒன்று செய்யலாம். அப்படி செய்தால் சாத்வீகமாகவே மதமாற்றத்தை தடுத்து நிறுத்துவதாகிவிடும் என்று சில பேர் ஒரு யோஜனை சொல்கிறார்கள். என்ன யோஜனை என்றால், இந்துக்களும் அதே மாதிரி பள்ளிக்கூடம், ஆஸ்பத்திரி மற்ற சேவா ஸ்தாபனங்கள் ஆகியவற்றை அமைக்க வேண்டும் என்பதுதான். இப்படி சொல்பவர்கள் இரண்டு விஷயங்களை கவனிக்காமல் பேசுகிறார்கள். ஒன்று, உபகண்டமாக விரிந்து பரவி இருக்கும் இந்த தேசத்தில் அந்த பிரமதஸ்தர்கள் அநேகமாக ஊருக்கு ஊர் ஸ்கூல், கொஞ்சம் பெரிய ஊர்களில் எல்லாம் ஆஸ்பத்திரிகள், அதைவிட பெரிய ஏராளமான ஊர்களில் காலேஜ், அநேக பெரிய டவுன்களிலும் சிட்டிகளிலும்
ராஜாங்கத்தால் கூட முடியாத அளவுக்கு பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரிகள் என்று வைத்திருக்கிற மாதிரி நாமும் 1000 10,000 கணக்கில் வைக்க வேண்டுமானால் அதற்கு எத்தனை 1000 கோடி ரூபாய் வேண்டியிருக்கும் என்பதை மேற்படி யோஜனைக்காரர்கள் எண்ணி பார்த்ததாகவே தெரியவில்லை. அவர்களுக்கு பணம் கொட்டி கிடக்கிறது. சர்க்கார் கஜானாவை விட ஜாஸ்தியாக திறந்துவிட அவர்களுக்கு சோர்ஸ்கள் இருக்கின்றன. ஏழை இந்தியாவில் நம்முடைய இந்து சமூகத்தாரிடமிருந்து அதில் சதாம்சம் சகசிராம்சம் கூட திரட்ட முடியுமா என்பது கேள்விதான். இப்போதை விட நம் மத சமுதாயத்தாருக்கும் தீவிர ஸ்வமதாபிமானம் ஏற்பட்டு அவர்கள் வயிற்றை இறுக கட்டிக்கொண்டு அள்ளி கொடுத்தாலும் கூட அந்த பிரமதஸ்தர்களோடு போட்டி போட நம்மால் ஆகவே ஆகாது. அவர்களுக்கு எங்கேயோ தூரத்தில் தான் நிற்க முடியும். மேலே சொன்ன சமூக பணிகள் தவிர லஞ்சமே கொடுத்து ஆள் வாங்குவதற்கு இந்த யோஜனைக்காரர்கள் என்ன மாற்று சொல்கிறார்கள்? எலெக்ஷனில் ஒவ்வொரு கட்சியும் லஞ்சம் கொடுக்கிற அநியாயமும் ஜனங்கள் பல கட்சிகளில் இருந்தும் வாங்கி கொண்டு ஏதோ ஒன்றுக்கு ஓட்டு போடுகிற அநியாயமும் நடக்கிற கிரிசை கெட்ட நிலைமைக்கு மதத்தையும் இழுத்து விட வேண்டும் என்கிறார்களா? யோஜனைக்காரர்கள் கவனிக்காத 2 விஷயங்களில் இது ஒன்று. இன்னொன்று இதைவிட பேசிக்கானது, அடிப்படையானது. முதலுக்கே இந்த சமாச்சாரம் அடியோடு தப்பு. அதனால் அந்த தப்பை நாமும் தான் பண்ணுவோம் என்பது அர்த்தமே இல்லாதது என்கிறது தான் நான் சொல்ல வருவது. இப்போது நடக்கிற தப்பை மற்றவர்கள் பண்ணாமல் நிறுத்துவதுதான் செய்ய வேண்டிய காரியமே தவிர அதையே நாமும் காப்பி எடுத்து விருத்தி செய்கிறது அல்ல என்கிறதே விஷயம். அடிப்படையாகவே கேட்க வேண்டிய கேள்வி, ஸ்கூல், ஆஸ்பத்திரி, ஆர்ஃபனேஜ் ஆகியவற்றை ஒருத்தர் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் அவருடைய மதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? வியாதி தீர்வதற்காக ஒருத்தன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறான். இந்த லோக வாழ்க்கையில் சம்ரட்சணை பெறுவதற்காக தீனர்கள் ஆர்ஃபனேஜில் சேருகிறார்கள். படித்து உத்தியோகம் பார்த்து சம்பாதிப்பதற்காகவே ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் போகிறவர்கள் போகிறார்கள். இங்கேயெல்லாம் மதம் என்ற விஷயம் எங்கே வந்தது? தான் சரியான மதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று அதை தேடிக்கொண்டா ஸ்கூலுக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கும் அநாதாசிரமத்துக்கும் போகிறவர்கள் போகிறார்கள். ஆகையினால் இவற்றை காட்டி ஒரு மதத்துக்கு ஜனங்களை வசியம் செய்வதே அடியோடு தப்பு, அடிப்படையிலேயே தப்பு. தப்பு என்று லேசாக சொன்னால் போதாது, பெரிய குற்றம் என்றே சொல்ல வேண்டும். சமூக பணிகளின் லட்சியம் சமூக பணியே தான். அந்த பணிகளை காட்டி, ஆனால் அப்படி காட்டுபவர்கள் அதை அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாத மதமாற்றம் என்ற வேறே ஒரு லட்சியத்துக்கு உபாயமாக வேறே ஒரு எண்டுக்கு மீன்ஸாக ஆக்கும்போது சமூக பணி சமயப்பணி ஆகிய 2 உன்னதமான விஷயங்களையும் ஏமாற்று வித்தையாக மோசடியாக ஆக்குவதாக முடிகிறது. மத சம்பந்தம் இல்லாத சமூக காரியங்களை மத மாற்றத்துக்கு அல்லது தாய் மதத்திலேயே ஒருத்தரை இழுக்க பண்ணுவதற்கு வசியோபாயமாக்கிக் கொள்வதை அடியோடு ஒத்துக்கொள்வதற்கு இல்லை. ஆகையினால் என்றைக்காவது நம் இந்து சமுதாயமும் குபேர சமுதாயமாக ஆனாலும் கூட 2 வேறு விஷயங்களை குழப்பி திரிசமன் செய்கிற பாபம் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். அந்த திசையில் நம் எண்ணமே போகப்படாது என்பதுதான் என் அபிப்பிராயம். அடிப்படையாகவே விஷயம் தப்பு. வேரின் அடியிலேயே விஷம் இருக்கிறது என்னும் போது பிரத்தியார் செய்கிறார்களே என்று ஏட்டிக்கு போட்டியாய் நாமும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது அறியாத ஜனங்களுக்கு மோசடி வஞ்சனை இத்தியாதிகளை நாமும் இழைக்கிற மகா பாபத்தில் தான் நம்மை கொண்டு சேர்க்கும். சமூக பணி அவசியம் செய்ய வேண்டிய ஒன்றாகையால் இப்போது நாம் வசதிக்கு உச்சமாக எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு ஸ்கூல் காலேஜ் வைப்போம், ஆஸ்பத்திரி கட்டுவோம், அநாதை இல்லங்கள் ஸ்தாபிப்போம். ஈஸ்வரனை மறந்து எதுவும் கிடையாது. அதனால் நாம் வைக்கிற இந்த ஸ்தாபனங்களில் எல்லாம் பிரார்த்தனை பஜனை எல்லாமும் வைப்போம். அவன்தானே அத்தனை கல்விக்கும் மூலமும் முடிவும். அவன்தானே வாஸ்தவத்தில் மருந்துக்கு மேல் மருந்தாக வியாதியை ஸ்வஸ்தப்படுத்தி உயிர் கொடுக்கிறவன்.
அவன்தானே அநாத ரட்சகனும். அதனால் அவனை நாமும் மறக்காமல் நம்முடைய பணியால் பிரயோஜனமடைபவர்களும் மறக்காமல் இருக்க செய்ய வேண்டிய எல்லாமும் செய்வோம். ஆனால் இதை ஒரே நீட்டாக நீட்டி எல்லை மீறிய துராக்கிரக துர்ப்பிரவேசம் என்கிற அளவுக்கு போய் மத ரட்சணை என்கிற லட்சியத்துக்கு இதெல்லாம் தான் உபாயம் என்று ஒரு நாளும் கொண்டுவிட வேண்டாம். பிரத்தியாருடன் போட்டி மனப்பான்மையில் இப்படி பண்ணி பரமதர்மமாக இருக்கிற ஒன்றை அதர்மமாக்கி விட வேண்டாம். பிரத்தியார் அதர்மத்தில் போனாலும் நாம் தர்மத்திலேயே போய் அவர்களையும் தர்மத்துக்கு திரும்பும்படி செய்வதுதான் நம்முடைய பெரிய ஹிந்து நாகரீகத்துக்கு ஏற்றது. நேர்மாறாக அவர்கள் பண்ணும் அதர்மத்தை நாமும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அடாப்ட் பண்ணிக்கொள்வதை சொப்னத்திலும் நினைக்க வேண்டாம். மொத்தத்தில் ஏற்படுவது என்னவென்றால், நான் சொன்ன அந்த யோஜனைக்காரர்கள் நல்ல உத்தேசத்தின் மேலேயே தான் சொல்கிறார்கள் என்றாலும் தீர்க்கமாக சிந்தனை பண்ணவில்லை என்றே ஆகிறது. ஆக 2 விஷயம் சொன்னேன். பிரமதஸ்தர் மாதிரியே நாமும் சமூக பணி பண்ணி நம்மதஸ்தருக்கு வேலி போட்டு காப்பாற்றலாம் என்கிற யோஜனை அவர்களுடைய நிதி வசதியையும் நம்முடைய வசதியின்மையையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது யதார்த்தத்தில் சாத்தியமே இல்லை என்பது ஒன்று. இன்னொன்று, வெளியிலே சமூக பணி என்று ஒன்றை காட்டிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே அதில் மத விஷயத்தை ஒழித்து பண்ணுவது மோசடி குற்றம், பாபம் என்பதால் அடிப்படையிலேயே அடிவேரிலேயே தப்பானது. இதனால் சமயப்பணிக்கும் துரோகம், சமூக பணிக்கும் துரோகம், பகவானுக்கும் துரோகம், ஜனங்களுக்கும் துரோகம் பண்ணியதாகும் என்பது. ஆகையினால் நிஜமான விமோச்சனம் மத மாற்றத்தையே சட்டப்படி குற்றமாக்குவதுதான். அதாவது ஒருத்தன் தானாக இஷ்டப்பட்டு மதம் மாறுவது என்றில்லாமல் ஒரு மதஸ்தர் பிரச்சாரமாக பண்ணியும் வசியோபாயம் அல்லது தண்டோபாயம் வன்முறை மூலமும் பிற மதஸ்தரை தங்கள் மதத்துக்கு மாற்றுவதற்கு சட்டபூர்வமாக தடை விதிக்க வேண்டும். பிரிதொன்றும் உண்டு. ஒரு பிரஜையின் மத சுதந்திரம் என்பது அந்நபர் சுதந்திரமாக சுய விருப்பத்தில் ஒரு மதத்தை தழுவியிருப்பதற்கான உரிமையாகும். இது அவரது உள்ள உயர்வு என்ற மிகவும் உத்தமமான விஷயம் குறித்ததாகும். உள்ள உயர்வு கண்ட பிரஜைகளால் தான் ஒரு நாட்டின் நல்வாழ்வே என்பதால் அதற்கு ஊறு விளைவித்தால் அது சாதாரண குற்றங்களில் சேராமல் பெரிய குற்றங்களிலேயே சேரும். மத சுதந்திரம் என்பது அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றுவிடும் போது அச்சுதந்திரத்தில் குறுக்கிடுவதும் மிக பெரும் குற்றமாகும் என்ற காரணத்தையும் கருத்தில் கொண்டால் பொய்ப் பிரச்சாரம், பலவந்தம், வசிய உபாயம் ஆகியவற்றால் மதமாற்றம் செய்வது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் என்பது தெரியும். எனவே அதற்குரிய கடுமையான தண்டனை விதிக்க வேண்டும். ஒருவர் தண்டனைக்காக அஞ்சியே குற்றத்தில் புகாதபடி தடுப்பதான டிட்டரண்ட் பனிஷ்மெண்ட் என்ற கடும் தண்டனைக்கான குற்றமாகவே அது சட்டபூர்வமாக ஆக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் வசிய உபாயத்தால் மதமாற்றம் செய்யப்படும் போதோ அதை கண்டுபிடித்து நிரூபிப்பது கடினமாக இருக்கும் என தெரிய வருகிறது. சுயமதத்தினர் மாத்திரமின்றி சகல மக்களும் நல்வாழ்வு பெற உதவி புரிய வேண்டும் என்று தமது மதம் சொல்வதால் அந்த அடிப்படையிலேயே ஒருவரது மதத்தை கருதாது அனைவருக்கும் சமூக நலப்பணிகள் செய்வதாக இந்த உபாயத்தை கைக்கொள்வோர் கூறி தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். என்றாலும் உதவி பெற்றோர் எத்தகையோர் என்பதை, அவர்களின் சமூக நிலை, அறிவு நிலை, அவர்களில் மதம் மாறியோரின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை தீர்க்கமாக அலசி பார்த்து ஆழ்ந்து விசாரணை செய்வதால் உண்மையை கண்டுபிடித்து விடலாம். நாட்டினரின் மன வளர்ச்சியில் தனது பொறுப்பை ஓர் அரசாங்கம் உணர்ந்திருந்தால் அது இந்த குற்றத்தையும் கொள்ளை, கற்பழிப்பு முதலிய குற்றங்களோடு சேர்த்து வைத்து முக்கியமான கவனம் தந்து தீர்க்கமான புலன் விசாரணை செய்தல் வேண்டும். உள்ள உயர்வுக்கே ஊறு விளைவித்து ஒருவரது கொள்கை நோன்பை குலைப்பது கொள்ளையடிப்பதோடும் கற்பழிப்பதோடும் சேர்த்து மதிக்கப்பட வேண்டியதே ஆகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ.
ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. போன பகுதியில் நம்ம ஜாபாலி முனிவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். ஜாபாலி முனிவரானவர் எப்படி தன்னுடைய குருவிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் கற்றுண்டார் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். கற்றுண்டு அவர் ரொம்ப வினயத்தோடு சொன்னார், எல்லாம் உங்களுடைய அருளால் வந்தது தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். குரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் பேர்லேயே ஒரு கோத்திரத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சார்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட ஜாபாலி முனிவர் இருக்காரு, அவருக்கு உபகோசலன்னு ஒரு சிஷ்யன். அவர் சத்யகாமர் ஜாபாலி கிட்ட சிஷ்யனாக சேர்றார். சிஷ்யனா சேர்ந்து பிரம்மச்சரியம்லாம் அனுஷ்டித்து அவருக்கு வேண்டிய சிசூஷைகள்லாம் பண்ணி அவர்கிட்ட பாடம் கற்றுண்டு அவர் யாகங்கள் வேள்விகள்லாம் பண்ணும்போது அவருக்கு வேண்டிய சாமகிரியைகள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து எத்தனை விதமான அவருக்கு உபகாரங்கள் பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் செஞ்சு பணிவிடைகள்லாம் பண்ணியிருந்தான். கீதையில் கூட சொல்கிறாலே, தத்வித்தி பணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு. அப்படி பண்ணான்னு உபதேசந்தித்தே ஞானம் தத்துவ தர்ஷன. அவெல்லாம் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, குருவை நம்ம அண்டி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு பணிவிடை செஞ்சு அவர் எப்போ சாந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்காரோ அப்போ அவர்கிட்ட ரொம்ப வினயத்தோட கேள்விகளை கேட்டு அவர்கிட்டேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதை அப்படியே நடந்து காமிச்சா. இதை தான் ஒருவேளை கிருஷ்ணன் மனசில் வச்சுன்னு சொன்னாரோ தெரியல. இந்த உபகோசலன் சத்யகாம்பர்கிட்ட இப்படி பணிவிடைகள்லாம் செஞ்சு அவர்கிட்ட எவ்வளவு ஒரு மரியாதையோட வினயத்தோடு இருக்க முடியுமோ இருந்து அத்தனை சேவைகளையும் பண்ணி அவர் எப்போ சந்தோஷமாக இருக்காரோ அந்த சமயத்தில் போய் அவர்கிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்டுலாம் கற்றுண்டான். அவர் என்ன பண்ணார், இவருக்கு ஒரு வேலை ஒன்று கொடுத்தார். என்ன வேலை கொடுத்தாருன்னா, அவர் 3 விதமான அக்னிகளை அவர் காப்பாற்றின்னு வர்றார். அந்த 3 விதமான அக்னிகளையும் போஷித்து காப்பாற்றி பத்திரமா பார்த்துக்கிற வேலையை இந்த உபகோசலன்ட்ட கொடுத்துட்டு அவர் தேசாந்தரம் போயிட்டு வர்றார். நான் போயிட்டு திரும்பி வர வரைக்கும் இந்த அக்னிகளை பத்திரமா நீ பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணான், உபகோசலன் அந்த அக்னிகளை பத்திரமாக அணையாத அப்படியே பத்திரமா பார்த்துட்டு வந்தான். அவனுக்கு இதையே பார்த்துட்டு இப்படியே கவனிச்சிருந்தோன்னா சாப்பிட்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லை, சாப்பாடெல்லாம் குறைஞ்சி போயிடுத்து, சாப்பிட முடியலை. அந்த சாப்பிடாதனால உனக்கு வியாதி வந்துடுச்சு, மனோ வியாதி வேற வந்துடுச்சு. அதனால தான் என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ தனக்கு எப்படி எது தெரியலையே, குருநாதர் வர வரைக்கும் இந்த அக்னியெல்லாம் பத்திரமா காப்பாற்றி வச்சிருக்கணுமே அப்படின்ற ஒரு அவனுக்கு கவலை வேற வந்துடுச்சு. அதனால எதுவுமே சாப்பிடாத பார்த்துட்டு இருந்தான். குருநாதருடைய குரு பத்னி இருக்காளே, அவ சொல்றா, அப்பா குழந்தை உன்னை அக்னியெல்லாம் பார்த்துக்கணும்னு சொன்ன தவிர சாப்பிடப்படாதுன்னு அம்மா சொல்லிட்டு போயிருக்கார். நான் சொல்கிறேன் கேளு, உடம்பு வீணா போயிடும்ப்பா, சாப்பிடு, பழங்கள்லாம் சாப்பிடலாம், தப்பு இல்லை. நம்ம ஒன்றும் கேட்கல. நான் இந்த 3 அக்னிகளையும் அழகாக பிரம்மச்சாரியாக இருந்து செவ்வனே போற்றி நான் பாதுகாத்து வந்துன்னு இருக்கேன். குரு வந்தோடனே அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டு தான் மறுவேலை, மிச்சம் அது வரைக்கும் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன்னு. ஆனால் அந்த 3 அக்னிகளும் இந்த உபகோசலனுக்கு முக்கியமான அம்சங்களான பிரம்ம தத்துவங்களை எல்லாத்தையும் அழகாக உபதேசம் பண்ணிடுத்து. அப்படி எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்ணோன்னு அக்னியே உபதேசம் பண்ணால் கேட்கணுமா, இவனும் ஜாஜ்வல்யம் ஆயிட்டான், பரம தேஜஸ்வி ஆயிட்டான். ஒரு நாளைக்கு வந்தார் குருநாதர். பார்த்தா சிஷ்யன் அப்படியே ஜொலிக்கிறான் கிடந்து. அடாடாடாடாடா, எப்படிடா உனக்கு இவ்வளவு ஆச்சு, உனக்கு யாரா இத்தனையும் சொல்லி கொடுத்தா, இவ்வளோ பிரமாதமாக உனக்கு தேஜஸ்வியாக நீ இருக்கியே, ஒன்றும் ஆகாரம் கூட சாப்பிடாத நீ இருந்திருக்க, அப்படி இருந்து கூட உனக்கு எப்படி இவ்வளோ ஒரு உன்னுடைய முகத்தை பார்த்தாலும் பிரம்ம ஞானியுடைய ஒரு பிரகாசம் தெரியுறதே அப்படின்னு. இன்னும் சொன்னா, ஐயனே எனக்கு யார் உபதேசிப்பார்கள், ஒருத்தரும் உபதேசிக்கலை. நான் இந்த அக்னிகளை நான் பத்திரமா பார்த்துட்டேன். இந்த 3 அக்னிகளும் ஒருவேளை எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கலாமா இருக்கலாம் அப்படின்னா. என்ன உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா,
எனக்கு தெரியல, ஆனால் அந்த அக்னிகள் வந்து எனக்கு காதில் ஏதோ சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, அது இந்த உலகத்தை பற்றி தான் சொல்லிருக்கு. ஏன்னா உலகத்தில் எதுவுமே நிலை இல்லை. எப்படி தாமரை இலையில தண்ணீர் ஒட்டாதோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எந்த காரியமும் நமக்கு ஒட்டாத, நம்ம அதில் பற்று இல்லாத நம்ம செய்யணுன்ற மாதிரி எனக்கு உபதேசம் பண்ணி இந்த ஞானத்தை கொடுத்ததாக எனக்கு தெரியறது. கண்ணுக்குள்ள எப்படி ஒளியாக இருக்கிறதோ அதுதான் ஆத்மா. அது மரணம் இல்லாதது, அது பயம் இல்லாதது, அதுவே பிரம்மம். எப்படி கண்ணில் நெய்யை விட்டால் கூட அது ஒட்டாத வழிஞ்சுடுறதோ அது மாதிரி இந்த ஆத்மாவை எதுவுமே பற்றாத இருக்குன்ற மாதிரி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து சரியான முறையில் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கணும், புரிகிற மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, உடனே குரு என்ன பண்ணான்னா ரொம்ப வியாக்கியானமாக அவனுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து, நம்ம ஆத்மா தான் வந்து பிரம்மம், பிரம்மா தான் வந்து அமானுஷ்யமான ஒரு ஒரு தத்துவம். இது வந்து இந்த 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 உடம்பு வந்து சரீரங்கிறது நித்தியம் கிடையாது. இந்த சரீரம் முடிகிற போது இந்த சரீரத்துக்காக குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் முடிஞ்சுடுத்தோன்னே அபிராமி பட்டர் சொல்கிறார் இல்லையோ, குரம்பை எடுத்து குறிபுக்க ஆவி வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகும் அப்போதுங்கிறார். இந்த உடம்புக்குள்ளே இந்த ஆத்மா இவ்வளோ நாள் இருக்கணும்னு அந்த தமதர் மகாராஜா போட்டு வச்சுருக்கான் நான் கணக்கு, பிரம்மாவோட சேர்ந்து. அந்த நேரம் முடிஞ்ச உடனே ஆத்மா அந்த வந்து உடலை விட்டு வெளியில் கிளம்பி போயிடுங்கிறார். அப்படி கிளம்பி போகும்போது இவர் எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா, நல்ல ஞானிகளாக இருந்து பரதத்துவத்தை உணர்ந்தவாளாக இருந்து நிறைய நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணவாளாக இருந்து அப்பழுக்கற்றவாளாக இருந்தாக்க அவள் எப்படி பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டால், அந்த பிரம்ம ஞானிகள்லாம் இந்த உடம்பை விட்டால் கூட அவர்கள் அந்த பாடிக்கு பிரேத்த கிரியைகள் செஞ்சாலும் செய்யாட்டாலும் அது அவளுக்கு சரியான கர்மாக்கள் அந்திம கிரியைகள் யாரா பண்ணலைங்கிறத பற்றி கவலை கிடையாது. அவளே தேகத்தை விட்டுட்டு போயிட்டா, தேகம் அப்படியே பஞ்சபூதத்தோட கலந்து போயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவெல்லாம் ஒளி நிறைந்த அர்ச்சராதிய மார்க்கத்தை அடைந்து அவெல்லாம் ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு நிலையில் வந்து மேலே போய் பிரம்மத்துக்கூட போய் சேர்ந்து விடுறா. அவளுக்கு தேவ மார்க்கம், பிரம்ம மார்க்கம் அதெல்லாம் கிடைக்கிறது. அப்படி அந்த இதில் வந்து இந்த மனு உடைய சிருஷ்டியான இந்த மீண்டும் மனுஷங்கிறதுல வந்து மாட்டாத அவள் ரொம்ப அழகாக எல்லாத்துலேருந்து தப்பிச்சுண்டு போயிடுவா, மேலே போயிடுவான்றதை சொல்கிறார். இதை வந்து சத்யகாமர் ஜாபாலி இருக்காரு, தன்னோட சிஷ்யனுக்கு ரொம்ப விரிவாக எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறார். அந்த சிஷ்யனும் பிற்காலத்தில் நிறைய சிஷ்யர்கள் அப்படி தானே சிஷ்ய பரம்பரைகள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதில் உபநிஷத்தில் நிறைய கதைகள்லாம் வந்து எப்படி சிஷ்யர்கள்லாம் குரு கிட்ட அவ்வளோ பக்தி ஸ்ரத்தையோடு நடந்துட்டுருக்கா, குருமார்களும் எப்படி சிஷ்யாவை தன்னுடைய குழந்தைகள் போலவே பார்த்துட்டுருக்காங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. அந்த உபநிஷத்தில் கூட சில கதைகளில் பார்த்தா குருவை தேடிண்டு போன சிஷ்யாலாம் இருக்கா, சிஷ்யாவை தேடின்னு வந்த குருமார்கள்லாம் கூட இருக்கா. இதெல்லாம் நிறைய இது இருக்குது. நான் ஒரு 2-3 விஷயங்கள் இப்போ உங்களோட நான் கலந்துக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரு தியான ஸ்ருதின்னு ஒரு ராஜா, அந்த ராஜாவோட கொள்ளு பேரன். அவனும் பெரிய தர்மிஷ்டன், ஞானவான், நல்லா படித்தவன், அவன் பற்றில்லாதவன், பெரிய வேதாந்தி. ஒரு நாள் அரண்மனை மேலே உட்காந்து அப்படியே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பிரம்ம தத்துவத்தை விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே நினச்சிக்கும் போது மேலே 2 முனிவர்கள் பறவையாக பறந்து போயின்னு இருக்கலாம். அப்போது சத்தம் போட்டு பேசின்னு போகிறதான் 2 பேரும். அப்போ ஒரு பறவை சொல்கிறது, கீழே தியான ஸ்ருதியோட கொள்ளு பேரன் இருக்கான், பரமஞானி பரம வேதாந்தி, அவன் குருவை தேடின்னு இருக்கான், சத்தம் போடாத வா, அவனுடைய நிஷ்டையை கலைக்கப்படாது வா அப்படின்னு சொல்கிற போது இன்னொரு பறவை சொல்கிறதான், என்ன நீ இவர் பெரிய ஞானிங்கிற வேதாந்திங்கிற அப்படிங்கிற இந்த ரைக்வர் இருக்காரே மகா ஞானி, அவரை விட சிறந்தவளாக யாராக இருக்க முடியுமா அப்படின்றது. அது இந்த ராஜாக்கு ஆதரவு விழுந்துடுது. யார் அது ரைக்வர், அதுவும் நம்ம ஊரில் நமக்கு தெரியாத ஒரு ஞானி யார் இருக்கா, அடடா அவரை கண்டுபிடிச்ச நம்ம அவர்கிட்ட பாடம் கற்றுக்கணும், அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுகள்லாம் அனுப்பிச்சு யார் ரைக்குவர்னு பார்த்துன்பான்னு. எல்லாரும் லோலோன்னு சுற்றிட்டு வந்தால் ஒருத்தருக்குமே யார் ரைக்குவர்னு தெரியல, கண்டுபிடிக்க முடியல, வந்துட்டா. அடுத்த நாள் வந்து இவனே போகிறான், யார் ரைக்குவராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்துன்னு அங்கங்கே போய் பார்த்தா எல்லாரையும் கேட்டால் இங்கே யாரும் அப்படிலாம் யாரும் கிடையாது. ஆனால் ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு பிரம்மஜானி மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவார், அவரை பார்த்தா சாதாரண கூலிக்காரன் மாதிரி இருப்பார், ஒரு கட்ட வண்டி கீழே உட்காந்துட்டு இருப்பார், உடனே அவரை போய் பார்த்தோன்னா கேளுன்னு. இவன் நேராக ராஜா மறுநாளைக்கு அங்கே போயிட்டா ஒரு மாட்டு வண்டி வரும், கட்ட வண்டி மாத்திரம் தனியாக இருக்குது, அதன் கீழே அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கார்.
குத்துட்டு அவரை பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு ஞானியெல்லாம் சொல்ல முடியாது, கூலிக்காரன் மாதிரி இருக்குது. அவர்கிட்ட போய் இவன் நீங்கள் எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க. அவர் பார்த்து அந்த உபதேசம் பண்ணுறதுங்கிறது என்ன, அது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற பொருள் மாதிரியா? போயிட்டு வாப்போ, இங்கே அதெல்லாம் எதுவும் ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, போ 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 அப்படின்னு விரட்டி விட்டுறார். இவன் திரும்பி வந்து வர்றான். மறுநாளைக்கு பார்த்தான், ஓஹோ நம்ம போய் கேட்ட முறை சரியா இல்லை போட்டிருக்குன்னு சொல்லி மறுநாளைக்கு நிறைய வேஷ்டி அது இது எல்லாம் எடுத்து, தங்க நாணயங்கள், பழங்கள், அது இது சாப்பாடு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் பிரமாதமாக போய் இவர் மேலத்தாளத்தோடு போய், குருநாதா எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணணும். அன்றைக்கே விரட்டி விட்டார். பார்த்தா சரி இதெல்லாம் அவருக்கு போரல போல் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வேணும்னு கேட்குறாரு போல் இருக்கு. நான் மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணேன்னா, போனால் உங்களுக்கு நிறைய ஒரு இதையே எழுதி கொடுக்குறேன், ஒரு ஊரையே எழுதி கொடுக்குறேன், இவ்வளோ பசுமாடுகள் தரேன், இதுக்கு ஆசிரமம் கட்டித்தரேன், உங்களுக்கு நிறைய சிஷாலெல்லாம் அனுப்புகிறேன், எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு. அப்பவும் விரட்டி விட்டார். அதுக்கு அடுத்த நாள் போனான், குருவே என்னோடய ராஜ்யத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன், எனக்கு ஒரே பொண்ணு, அவளையும் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன், எல்லாத்தையும் உங்கள் பாதத்தை நான் சமர்ப்பிச்சிட்டேன், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நான் எதுவுமே வேண்டாங்கிற பற்றற்ற நிலையில் நான் உங்கள் பாதத்துக்கிட்ட வந்திருக்கேன், எனக்கு மோட்சத்துக்கு வழியை மாத்திரம் நீங்கள் சொல்லுங்க, உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு காலில் விழுந்து காலை கெட்டியமாக பிடிச்சுட்டோன்னு அவருக்கு இறக்கம் வந்துடுது. இந்த நிலை உனக்கு வரணுன்றதுக்கு தான் இத்தனை நாளாக விரட்டினேன், இப்போவா உனக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லி பிரம்ம தத்துவத்தையும் பிரம்ம ஞானத்தையும் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார் ரைக்வர். எப்போ உடனேலாம் பண்ணிடலை, இவன் 10 தடவை படையெடுத்து போய் அவர் காலில் விழுந்து கையில் விழுந்து, முதல் தடவைலாம் அவனுக்கு ஆணவம், தன்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் கொடுத்து அவரை விலைக்கு வாங்கிடலாம்னு நினைக்கிறான். ஒன்றே ஒன்று வச்சுங்க, உண்மையான குருவை யாரும் எதாலையும் விலைக்கு வாங்கவே முடியாது. நம்முடைய பணிவாலையும் நம்முடைய சேவைகளாலையும் நம்முடைய ஒரு ஸ்ரத்தையாலையும் தான் அவளை வந்து நம்ம ஆசிரியிச்சு அவாக்கிட்டேருந்து கற்றுக்க முடியுமே தவிர, நம்ம போய் அதிகாரத்தினாலேயோ ஆணவத்தினாலேயோ நம்மக்கிட்ட இருக்க பொருள்கள்னாலேயோ அவளை விலைக்கு வாங்கிடலாம்னு நினச்சா, அந்த காலத்து குருமார்கள்லாம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு குருவையும் அப்படி நம்ம அவ்வளோ சுலபத்தில் அடைஞ்சுடுவோ அவகிட்ட உபதேசத்தை பெறவோ முடியாதுங்கிறது இந்த உபனிஷத் கதைகள்ல நமக்கு தெரியுது. இது என்ன சொல்கிறதுன்னா, பணிவிடை செய்யணும் குருவுக்கு சுஷ்ரூஷை பண்ணுறதோட வினயத்தோடு நடந்துக்கணும். அதில் ஆணவம் கூடாது, கௌரவம் பார்க்கக்கூடாது, நாம தான் அப்படிங்கிற அகங்காரம் மமக்காரம்லாம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு நம்ம போயிட்டு பற்றற்ற நிலைக்கு போகும்போது தான் அப்படி பற்றில்லாத அந்த முனிவருடைய பற்றை நம்மளால் பிடிக்க முடியும். எதுக்கு, நம்முடைய பற்றுகளை எல்லாம் விட்டு விட்டு அவரை பற்றி கொண்டால் நமக்கும் பற்றில்லாத ஒரு நல்ல நிலைமை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கதையிலேருந்து தெரிகிறது. மேலும் சிலவற்றை வருகிற வாரங்களில் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா ஹம்பிங்கிற ஊரில் இருந்தா, அந்த ஹம்பியில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே, அங்கே வாசம் பண்ணுறதே, நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை பலதை பார்த்துட்டு வரும். அந்த ஹம்பியில் பெரியவா இருக்கிறதே, ஒரு சுவாமிகள் காசியிலேருந்து ஒரு சன்னியாசி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்தார், பரம பக்தியோடு இருந்தார். பெரியவானா தமிழ் பேசினார், அதனால காசியிலேருந்து வந்திருக்கார் அப்படின்னு எல்லாரும் ஏதோ வடதேசத்து சுவாமிகளாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கலாம். ஆனால் இவர் தமிழ்லாம் பேசினார். அப்புறம் அவர்கிட்ட விசாரிச்சா அவர் கடலூரை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தார். அதனால அவரை காசியில் போலீஸ் சுவாமிகள் அப்படின்பா. சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவன் மருந்தர். பெரியவா அவர்கிட்ட விவரம்லாம் விசாரிக்கிறது, இல்லை நான் காசியில் தான் இருக்கேன், நான் அது மாதிரி கடலூர் எனக்கு சொந்த ஊர், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் தான், நான் போலீஸில் உத்தியோகமாக இருந்தேன், அப்படி இருந்தால் கூட என்னவோ தெரியல வேதாந்தத்தில் ஒரு ஆசை சன்னியாசம் வாங்கிட்டு நான் காசியில் இருக்கேன் அப்படின்னா. சரி இங்கே எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, இல்லை பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தேன். அப்படி வர்த்தீங்க கர்நாடகாவில் யாத்திரை இருக்கான்னா ஹம்பியில் இருக்கான்னா நான் தெரிஞ்சுன்னு தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அவர்கிட்ட பெரியவா எல்லாம் விசாரிச்சிருந்தா, எல்லாம் பேசிட்டு சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்னா, இங்கேருந்து பெங்களூர் போறேன் அப்படின்னு. எதுக்கு அப்படின்னா, அங்க சங்கர ஜெயந்தி வருது,
அந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துல சங்கர சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த அத்வைத சன்னியாசிகள்லாம் அங்க ஒண்ணு சேர்ந்து பெரிய மாநாடு நடக்கிறது. அதுல போய் அங்க போனாக்க அந்த சங்கராச்சாரிய பீடத்துல இருக்கிற மற்ற ஆச்சாரியர்கள்லாம் அங்க ஒண்ணு கூட போறா, எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணாப்புல இருக்கும். அதனால அந்த மாநாட்டுக்கு போலான்னு இருக்கேன், சங்கர ஜெயந்திக்கு அங்க போறேன் அப்படின்னு. பெரியவாண்ணே அவர்கிட்ட சொன்னா, நீங்க இப்படி தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீள், ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கேட்கிறீங்களான்னு. இல்ல பெரியவா சொல்றதை கேட்கறதுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப பரம பாக்கியம் சொல்லணும் அப்படின்னு. இங்கேயும் சங்கர ஜெயந்தி நடக்க போறது, இங்கேயே இருக்கீங்களா நீங்க அப்படின்னா. அவருக்கு பரம சந்தோஷம், கண்ணால தாராதாரே தண்ணி விட்டுன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டு. பெரியவா தான் இருக்கணும்னு விரும்பி கூப்பிடுறா சங்கர ஜெயந்திக்கு. எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட தான் போகணும்னு ஆசைப்படுறா, ஆனா பெரியவா நம்மள இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கூப்பிடுறாள் அப்படின்ட்டு. அவசியம் இருக்கேன், இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு அங்க போகணுங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை, அங்க நடக்கிறதே என்னால போகலான்னு பார்த்தேன், இங்கேயே இருக்க சொன்னா ரொம்ப பரம சந்தோஷம் இருக்கேன் அப்படின்னா. அந்த சங்கர ஜெயந்திக்கு அவர் அங்க இருக்க சொல்லி ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற தன்னோட சிஷ்யர்கிட்ட சொல்லி, இந்த சுவாமிகளை இங்க இருக்க சொல்லி சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துக்கு இவர் இங்கேயே இருப்பார், அவருக்கு வேணுங்கிற வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடு, ஏற்பாடுலாம் பண்ணி கொடு அப்படின்னு அந்த சுவாமிகள் பரம சந்தோஷத்தோட அங்க இருந்தார். இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏதோ பெங்களூர்ல மாநாடு நடக்க போறது அப்படி எல்லாம் சொன்னா இல்லையா, அதுல ஒரு பிரச்சாரம் ஒண்ணு பண்றதா இருந்தது. இந்த சங்கர சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த சில மடாதிபதிகள்லாம் சேர்ந்துட்டு பகவத் பாதாள் ஸ்தாபிதம் பண்ணினது 4 மடம் தான், இந்த காஞ்சிகாம கோடி பீடம் சங்கர பீடம் இல்லை அப்படின்லாம் அதுல சில பிரச்சாரங்கள்லாம் எழும்புறதா இருந்தது. அதனால இது மாதிரி விஷயங்கள்ல போய் நாம கலந்துக்க வேண்டாம், இவர் காதுல நல்ல விஷயம் விழட்டும், வேண்டாத விஷயம் விழ வேண்டாம் அப்படின்னு அதை தடுக்கிறதுக்காக போல இருக்கு, அவருக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக போல இருக்கு, இங்கே இரு அப்படின்னு சொன்னா. இது ஒரு பெரிய நமக்கு பல பேருக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். இது மாதிரிலாம் சில பிரச்சாரங்கள்லாம் ஏற்படுறது இயற்கை சகஜம்தான். ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தீர்மானமா தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா சங்கர விஜயம் சொல்லியிருக்கா, தெய்வத்தின் குரல் 5வது வால்யூம்ல பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சங்கர சரித்திரம் தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த சங்கரரை பத்தினா இந்த காலம் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயா அதுக்கப்புறம் பின்னாலேயா கிமுவா கிப்புவா இப்படி எல்லாம் பல பிரச்சனைகள்லாம் வருது. 4 மடமா 5 மடமா பல மடமா அப்படி எல்லாம். ஆனால் பெரியவா பார்த்தா என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் எல்லாரும் பல பேர் எழுப்பியிருக்காளோ இது அத்தனைக்கும் இதுக்கு மேல பிரச்சனைகள்லாம் பெரியவா சொல்லி இதுக்கெல்லாம் தீர்மானமா எது எது சமாதானம் எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறதையும் இந்த சங்கர விஜயத்துல ரொம்ப தீர்மானமா சொல்லியிருக்கா. அந்த தெய்வத்தின் குரல்ல வந்ததெல்லாம் நீங்க பார்த்தேன்னா 1932லயே மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்கிறது. ஏகாம்பரேஸ்வர கிரகணம் பாரிஸ் கார்னர்ல இருக்கு, அங்க பெரியவா உபன்யாசம் பண்ணிடுது. டேட் வைஸாவே என்னென்ன சொன்னா சங்கர சரித்திரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. பார்த்தேன்னா பரமசத்தியமா இருக்கும். பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா நமக்கு எப்படி நம்புறோம், நம்மளோட அஜ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஏதோ வெள்ளக்காரெல்லாம் சொன்னா அவா சொன்னா ரிசர்ச்ல சொன்னா அப்படின்னு கிபின்னு சொல்ற அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்புறோம். சாதாரண ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிஞர்கள்னு ஒரு பெயர் வாங்கினவா புத்திசாலிகள் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் நம்புறோம். ஆனா சத்திய வஸ்துவான 24 மணி நேரம் தபஸ்லேயே இருந்து பழுத்த ஞானியான ஒரு ஆச்சாரியால் சொல்றத சங்கரர் சொல்றத பெரியவா சொல்றத நமக்கு நம்பிக்கை வரமாட்டேங்கிறது. அப்படின்னா இதை விட கலியோட கொடுமையை வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது. அதனால சங்கரர் அப்படின்னா அவரோட சரித்திரம் என்ன நடந்தது என்ன அப்படின்னு தீர்மானமா சத்தியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியவா சொன்னதுதான் சத்தியம், அதுல பிரமாணம். இன்னும் சொல்ல போனா சங்கரரை பத்தி சங்கரரே சொன்னது, அவரே அவர் வாயால தன்னோட சரித்திரத்தை சொல்லிட்டது அப்படின்னு அதுக்கு தீர்மானமா சொல்லலாம். பெரியவாளோட வாக்கு எவ்வளவு சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதோ நமக்கு அவள்கிட்ட பிரியம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை, பல பேரும் இதை எப்படி எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா ஒத்துருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்றேன். டிவிஆர் சாரி அப்படின்னு ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தவர், காஞ்சி மடத்து மேல ரொம்ப பிரியம் உள்ளவர், பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி உள்ளவர், ஸ்ரீ வைஷ்ணவர். அவர் பெரியவா என்ன பண்ணா அவர்கிட்ட தான் ஒப்படைச்சிருந்தா. அம்பாளுக்கு சங்கீதம்னா ரொம்ப பிரியம். அதனால நவராத்திரியில காஞ்சி காமாட்சி கோவில்ல 10 நாளும் கச்சேரி எல்லாம் நடக்கணும், இசை விழா மாதிரி நடக்கணும், அதுக்கு நீ ஏற்பாடு பண்ணும் அப்படின்னு இந்த சாரிகிட்ட சொல்லி, இந்த சாரி தான் அதை இன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவர். அவர் என்ன பண்ணினார், ஒரு சமயம் திருக்கட்சி நம்பிகளை பத்தி ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர். அவர் வைஷ்ணவரா இருந்ததுனால இந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவர் திருக்கட்சி நம்பிகள்.
அவரோட பிரபாவம் அவரோட சரித்திரத்தை ஒரு புஸ்தகமா எழுதியிருந்தார். அந்த புஸ்தகத்தை பத்தி ஒரு அணிந்துரை கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அணிந்துரை முகவரை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். இத அந்த ஃபீல்ட்ல உள்ள ஒரு பிரபலமான முக்கியஸ்தர்களையும் வாங்குறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன பண்ணினார், காஞ்சிபுரத்திலே இருக்கிற ஒரு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப சிறந்த உத்தமர், மகான் அப்படின்னு பேர் வாங்கினவர், அவரே ஒரு தென்கல சம்பிரதாயத்துல ஒரு சுயமாச்சாரியா இருந்தவர், பிரதிவாதி பயங்கரம் ஸ்ரீ அண்ணங்கராச்சார் சுவாமி அப்படிங்கிறவர். அவர்கிட்டேந்து இந்த ஸ்ரீமுகம் வாங்கணும் இந்த திருக்கச்சினமேல் புஸ்தகத்துக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு என்ன பண்ணார், இந்த எழுதின ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கொண்டு அவர்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணி கொடுத்தார். அவரும் ஆஹா ரொம்ப சந்தோஷம், பார்த்துட்டு நான் உனக்கு சொல்றேன், தன்னோட கருத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இவர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணினாச்சாரி ஒரு தரம் 2 தரம் போய் கேட்டு கேட்டு பார்த்தார். அந்த புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டேளா, அது சரியா இருக்கா, நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லணும், ஆசி செய்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவர் இப்ப தரேன் அப்ப தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 17 தரம் இவரும் போயிட்டு அலைஞ்சிட்டு வந்தார் பிரதிவாதி பயங்கரம் அவர்களோட திருமாளிகைக்கு. ஆனா இன்னும் கிடைக்கல. இந்த சாரிக்கு ஒரு மாதிரி மனசு தாபமா போயிடுத்து. ஏன் வரணும் தரமாட்டேங்கிறார், ஒன்னும் முடிஞ்சா கொடுக்குறேன்னு சொல்லணும், இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லணும், ரெண்டும் இல்லாத இப்படி நடக்க விடுறாரு அப்படின்ட்டு. இப்ப 18வது தரம் போறதே அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி சேவிச்சுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ராமானுஜரை அவரோட குருவான திருக்கோஷ்டி நம்பிகள் 18 தரம் அலைய விட்டுதான் மந்திரோபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமானுஜ சரித்திரம் சொல்றது. அதே மாதிரி அடியேனுக்கும் இது 18ஆம் தரமா வந்திருக்கேன், இதுக்கு மேலேயும் தாமசம் பண்ணாத நீங்க இந்த ஆசி செய்தி அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி சிரிச்சுட்டே, இல்ல நீ நான் பார்த்துட்டேன், இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் பார்த்துட்டேன், அதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு, அதை உங்ககிட்ட கேட்டுன்னு அதை தெளிவுபடுத்தின்னு அப்புறம் உனக்கு அந்த ஆசி செய்தி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு உடனே இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து அதுல ஒரு பக்கங்கள்லாம் திருப்பி அதுல என்ன பண்ணினார், ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருக்கார் கொஸ்டின் மார்க் போட்டு. அது என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கு சத்தியவிரத கஷேத்திரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. அந்த சத்தியவிரத கஷேத்திரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கிறத இவர் இந்த சாரி குறிப்பிட்டிருக்கார். அந்த காஞ்சிக்கு சத்தியவிரத கஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு, கலிஜித் அப்படின்னு ஒரு பேரு. இந்த காஞ்சிபுரத்தோட பேர் எல்லாமே நாம மகிமை எல்லாமே கேட்டாலே காஞ்சிபுரத்தோட பெருமை என்னன்னு தெரியும். அப்பேற்பட்ட பெருமை உள்ள மோட்சபுரியான தட்சிண தேசத்துல உள்ள இந்த மோட்சபுரியை விட்டுட்டா பகவத் பாதால் வேற எங்கேயானு போய் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணிருப்பா? இல்ல இந்த காஞ்சிபுரத்துல வேற எங்கேயானு பண்ணியிருந்தா கூட இந்த காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பீடம் இல்லாத வச்சிருப்பாள? மூர்த்தி, ஸ்தலம், தீர்த்தம் அப்படின்னு எந்த பெருமையை எடுத்தாலும் சரி, நாம மகிமையை எடுத்துட்டாலே போறோம். காஞ்சிபுரம்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது, தேசத்திலேயே எவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான க்ஷேத்திரம். அதுக்கு உண்டான அந்த முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அதுக்குள்ள என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாள் அப்படிங்கிறத நாம உள்ளங்கை நெல்லிக்கணி மாதிரி ரொம்ப தெளிவாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல ஒண்ணுதான் அந்த நாம மேல ஒண்ணு சத்தியவிரதம் அப்படிங்கிறது. கலிஜித்னும் சொன்னேன், கலியை ஜெயிக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம், அதுக்கு பேர் இருக்கு. அது கலி அண்டாத ஒரு இடம் அப்படின்னு அர்த்தம், கலியை ஜெயிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம், அதாவது மாயா அஜ்ஞானத்தை ஜெயிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம். அதே போல இந்த சத்தியவிரதம் அப்படின்னா அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பேரு காஞ்சிபுரத்துக்கு உண்டு அப்படின்னு சாரி சொல்லி இருக்கார். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பிரதிபாதி பயங்கர சுவாமி கேட்டு, இந்த சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா இந்த க்ஷேத்திரத்துல உள்ளவாள் இந்த க்ஷேத்திரவாசிகள்லாம் அவளுக்கு ஒரே ஒரு விரதம் என்ன அப்படின்னா, பேசினா சத்தியத்தை பேசுறது, இல்லையா பேசாத இருக்கிறது. அவ வாயை திறந்து பேசினாலும் சத்தியம்தான், வேற வெட்டி பேச்சு வேற ஒன்னும் வீண் பேச்சே பேச மாட்டா அப்படின்னு வருத்தமாவே வச்சவாள்லாம் வாழற இடம்னு பேரு. அதனால்தான் இதுக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம்னு பேரு அப்படின்னு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார்முலை பங்கண் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார்முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான்
தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு ஆறு சடையப்பன் ஆனந்தவார்களே ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் கையார் வளை சிலம்ப காதார் குழையாட மையாறு குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீர் அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய்
ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை ஊனையும் நின்றுருக்கி எந்தினையை ஓட்டுகந்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிர்க்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால்
ஒளிவந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனை பாடுதுங்கான் அம்மானாய். முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமூதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய். பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான் கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். அம்மானாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே.
அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.